جی بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انتہائی محترم قرآن دوست، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ اول نماز کے ذریعے۔ آج ہم گرامر پڑھیں گے، 2B پڑھیں گے۔ کل ہم اے پارٹ کو دیکھ چکے ہیں، الحمدللہ آلریڈی ہم اپنے ٹارگٹ کو کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ آج ہم اس کے اندر صرف جو ہم نے افعال پڑھے ہیں اس میں ہم دیکھیں گے شارٹ ٹیبلز، جس کو ہم سرفس صغیر بھی کہتے ہیں، یعنی کہ چھوٹے چھوٹے۔ یہ کیونکہ نیکسٹ لیول پہ اس کی زیادہ ضرورت پیش آ رہی ہوتی ہے، تو اس لیے یہاں پہ اس کے بارے میں انٹروڈکشن آپ کو دے دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، باقی یہ کوئز جتنے بھی گوگل کوئز ہیں وہ آپ اس کو کوشش کریں، اس کو ایز سون ایز پاسبل اس کو کمپلیٹ کر لیں تاکہ آپ کا رزلٹ اچھے سے کمپائل ہو جائے۔ گرامر میں ہم آپ کو پتہ ہے ہم TPI سے کرتے ہیں، دونوں ہاتھوں کو فری کر کے سب سے پہلے کہتے ہیں سنیے، پھر دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، مل کر کیجئے۔ جی 1 2 3 ریوائز کروایا۔ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، مل کے کیجئے۔ آپ تو برادر مشتاق نہیں، تو کیا نام کیا آپ کا؟ مشتاق احمد۔ نہیں، یہ 1 2 3 کو میں نے کال کی تھی، وہ نہ اچھا انہوں نے نہیں کروایا۔ جی آپ کروا۔ میں سمجھا سر آپ نے گنتی کریں کہ 1 2 3 شروع ہو جائے، دیکھتے ہیں پہلے کو۔ اچھا نہیں، ایک نام لکھا ہوا 1 2 3 4۔ جی برادر ہیں سسٹر ہیں، جی پلیز آپ بھی کروا دیں، آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے۔ جی کروانا پسند کریں گے یا کریں گی؟ اب پتہ ہی نہیں، دیکھیں اسے کیا پتہ چلتا ہے۔ چلیں ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ کو شروع سے ہم یہ سلائیڈیں دکھاتے آ رہے ہیں۔ الفاظ کلمے کی 3 قسمیں۔ آج میں نے پوچھنا ہے اسم کی کیا نشانی ہے، یا اسم کی پہلے تعریف بتائیں کوئی۔ اب تو آپ پڑھ چکے ہیں، اب تو حافظ ہیں سارے۔ جی اینی بردر اینڈ سسٹر بتا دیں۔ کسی کا نام، صرف جگہ کا نام، اور اس کی نشانیوں میں سر ال لگا ہوگا یا تنوین آئے گی، یعنی کہ 2 زیر 2 پیش 2 زبر، واو نون یہ نون یا الف تے آئے گا اینڈ میں۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہو گیا۔ جی بردر ہیں محمد افضل، جی فیل کی تھوڑی تعریف بتا دیں بردر افضل۔ ذرا کائنڈلی ہینڈ ریز کرتے ہیں تو ایکٹیو بھی رہا کریں، ان میوٹ کریں، اس کے اوپر پریس کریں۔ چلے سسٹر زائدہ رفیق آپ بتا دیں۔ السلام علیکم سر ان میوٹ نہیں کر پا رہا تھا، باقی ٹھیک ہو گیا۔ چلے بردر بتا دیں، زائدہ سے حرف کا پوچھ لیتے ہیں۔ سر فیل ہے جس میں کسی کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، جیسے سر فتح یا معلوم سر وغیرہ۔ ٹھیک ہو گیا جی سسٹر زائدہ حرف۔ جی جو 2 فعلوں یا 2 اسموں کو ملائے اس کو حرف کہتے ہیں۔ بی، من، فی، انا، ان، لا، لی۔ ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ جی۔ اچھا اب تھوڑا سا یہاں پہ نا، اب کیونکہ آپ لیول ہائی لیول کی طرف جا رہے ہیں، آپ کورس فنش کر چکے ہیں، قرآن پاک کے اندر جو اسماء ہیں اور حروف ہیں وہ اتنے مشکل نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اسماء جو ہے نا، کیونکہ آپ نے نیکسٹ لیول پہ چلنا ہے۔ ہم نے پڑھے تھے یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پڑھے نہیں ہیں، لیکن میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ یہ 2 طرح کے اسم ہوتے ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں، یعنی کہ جو اس کی جمع جس سے بنتی ہے، ایک جمع سالم اس کو کہتے ہیں، اور ایک جمع ہوتی ہے مکسر۔ مکسر ہوتی ہے ٹوٹی پھوٹی، جیسے ہم انگلش کے اندر کہتے ہیں نا ایس یا ای ایس کا اضافہ کر دیا جاتا ہے نا، ایس یا ای ایس کا۔ تو اس کے اندر بھی ہم کہتے ہیں واو نون یا نون لگا لیں یا الف تا لگا دیں۔ یہ تو ہم نے پڑھ لیا ہے، لیکن کچھ ایسے الفاظ ہیں ان کو ہم کہتے ہیں جمع مکسر۔ جیسے کتاب لکھا ہوا ہے، کتاب کی جمع کتب۔ سالم وہ ہوتی ہے جو ایز یوزل دوسرے اس کے اندر جمع کے اندر بھی شامل ہو جائے، جیسے مسلم سے مسلمات، مومن سے مومنون یا مومنین، مومن پورا بیچ میں ہوگا۔
ٹھیک ہے, یہ اتنے مشکل نہیں ہے. اسی طرح حروف جتنے ہم نے پڑھے ہیں, میرے خیال 7 ہم نے پڑھے ہیں ٹوٹل 9 سے, جو کہ باقی 2 اسمات تھے, وہ آگے جا کے آپ دیکھیں کون سے اسم تھے. تو یہ تھوڑے سے اوور ہیں. اصل چیلنج قرآن پاک کے اندر افعال کا ہے, فعل کا ہے. اس کورس کے اندر بھی ہم نے تقریباً 10-11 کلاسیں فعل پہ چلی ہیں ہماری, میرے خیال 9 سے 9, 10, 11 9 سے اسٹارٹ اور اینڈ تک افعال چلے ہیں, فعل ماضی, مضارع, امر و نہی وغیرہ. ٹھیک ہو گیا. اب آگے کیونکہ آپ نے نیکسٹ لیول پہ چلنے ہیں, اس کے لیے میں تھوڑا سا اس کو آپ کو بتا رہا ہوں. اصل چیلنج افعال کا ہے, باقی کا اتنا مشکل نہیں ہے. اسما جو ہیں اور یہ جو حروف ہیں یہ اتنے زیادہ مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ کبھی کس حالت میں چلے جاتے ہیں, کبھی کس حالت میں آ جائیں گے. انشاءاللہ آگے جا کے آپ اس کو گریجولی آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ سیکھتے جائیں گے. ٹھیک ہے, تو اس سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے. افعال ہی جو ہے اصل چیلنج ہوتے ہیں, باقی کوئی انشاءاللہ مشکل نہیں ہوگا, باقی آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. تو پچھلے جو اسباق ہم پڑھ چکے ہیں اس سے تھوڑے سے ہم سوالات لے لیتے ہیں, جو کہ آپ نے چیٹ باکس میں لکھنا ہوتا ہے. جی جی لا اشہدو. اب میں نے آپ کی چیٹ باکس میں دیکھی, سوری آئی ایم فار. ٹھیک ہے جی, جی پلیز اس کا آنسر دیں جی. اچھا, اب لا اشہدو یہ نا اپنی طرف اشارہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ اس کو پڑھ چکے ہیں, اب آپ کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے یہ 2 میننگز ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو وہ حال والا ہوگا اور دوسرا جو آنے والا ہے. اب یہ دیکھیں, ابھی تک آپ اے لکھ رہے ہیں, اب آپ کو لکھ دینا چاہیے 2 ہیں اس کے میننگز یہاں پہ. میں نے گواہی نہیں دی, نہیں ہو سکتا, سی نہیں ہو سکتا. جی السلام علیکم. اکرام نے جی بتا دیا. جی السلام علیکم سر, اسلام وعلیکم بات کر السلام. رہی ہوں. جی سر 1 منٹ چاہیے تھا سر. ایسا ہے کہ لاسٹ ویک میری مدر کی ڈیتھ ہوئی ہے, اور نہ میں یعنی کہ پورا دسمبر کا کلاس نہیں دے سکی, تو میں یہ کوئز اٹینڈ نہیں کر سکتی. انشاءاللہ میں نیکسٹ جو آپ کا سٹارٹ ہوگا QC1 وہ جوائن کروں گی, اور انشاءاللہ پھر سب کچھ وغیرہ کمپلیٹ ہوگی. تو آپ سے یعنی کہ درخواست ہے میری کہ آج کی اختتام پہ نا آپ میری والدہ کے لیے دعا کیجیے گا, اور سب لوگ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں. سوریہ ان کا نام تھا. جی جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے. جی بہت باقی شکریہ. سسٹر رسلا آپ کی آمین آواز آمین. میں نہیں پہچان سکا. ٹھیک ہے, سسٹر ارسلہ افتخاری بات کر رہی تھی نا. جی سسٹر. جی میں اسلام آباد. سر آپ نے یہ نا وہ آپ کا سل ہو گئی تھی, بس میری یہ تو خواہش ہے کہ آج لاسٹ میں دعا میں میری والدہ کو بھی شامل کیا جائے. آپ سب سارے کینڈیڈیٹ جو ہمارے گروپ میں ہیں ان کو اپنی دعا میں شامل کریں. جی جی, باقی آپ کو ہم چانس تھوڑا سا بعد میں بھی دے سکتے ہیں اگر آپ نے باقی کوئز وغیرہ کیے ہوئے ہیں. چلے اس کو بعد میں ڈسکس کر لیں گے. ٹھیک ہے جی, میں گواہی نہیں دیتا, میں گواہی نہیں. بس تھینک یو سر, جزاک اللہ سر. جی ٹھیک ہو گیا جی. سر اے اور ڈی ہے لیکن میرا چیٹ نہیں چل رہا, چلے کوئی بات میسج نہیں نہیں, سینڈ ہو رہا. چلے کوئی بات نہیں. جی ولا تجعلوا, جی اس کا میننگ بتائیں جی. ٹھیک ہے, سب کے چیٹ بند ہو گئے. میں ذرا چیک کر لوں. اچھا اب آنا اسٹارٹ ہو اور گئی. مت بناؤ. جی بالکل ٹھیک ہے. جی وَإِفْعَلُوا خَيْرًا, اور کرو بلائی اور کر بلائی, کرو عمل. جی ماشاءاللہ. اور بردر کرو بھلائی. جی بردر عید نے لکھنا. جی بردر اکرام تبسم آرا, سسٹر مشتاق احمد, جی بالکل, اور کرو بلائی. آج کے سبق میں نے آپ کو تھوڑا سا انٹرو کروا دیا ہے کہ جو ہم افعال ہیں اس کا شارٹ ٹیبل سیکھیں گے, اور اگر یہ معلوم ہو تو باقی سیکھے بنانا آسان ہوگا. اب نیکسٹ لیول کے اوپر ہم نے یہاں 3 کلاسز ماضی پہ لگائی ہیں, 3 مضارع پہ لگائی ہیں, 3 امر و نہی پہ لگائی ہیں. اس طرح کرتے کرتے اب نیکسٹ کورس میں آپ نے ایک ٹیبل ایک دن میں پڑھنا ہوگا.
تو یہ شارٹ ٹیبل ہے، یہاں پہ تھوڑا سا بتانا، فعل ہے، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، ٹھیک ہے، یہ آپ کو پتا ہے، یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو، افعل، افعلو، لا تفعل، لا تفعلو۔ اب یہ جو اس کے پہلے والے ہیں نا، یہ جو شروع کے والے، یہ والے فعل، یفعلو، افعل، یہ میں نے پچھلی کلاس میں تھوڑا سا انٹرو بتا دیا تھا، یہ کیا ہے، اس کی شارٹ ٹیبلز ہے۔ یہ ماضی کیا فعلا اس نے کیا، یفعلو وہ کرتا ہے، یہ مضارع کیا، امر و نہیں کی کیا ہے، افعل، ٹھیک ہے۔ یہ تین جو چابیاں ہیں یہ اس کو کہتے ہیں افعال کی چابیاں۔ اگلے جو ہیں یہ اسی سے فاعل، مفعول اور فعل، یہ یہاں پہ آتے ہیں، یہ اسماء کی چابیاں ہوتی ہیں۔ اس کو تین فعل کی چابیاں اور تین اسماء کی چابیاں۔ اب اس کی نشانیاں جو وہ ساری کی ساری اس پہ امپلیمنٹ ہوگی، جیسے ال لگے گا آخر والے پہ، دو زبر ہو سکتی ہیں، دو پیش ہو سکتی ہیں، دو زیر ہو سکتی ہیں، جمع بنانے کے واو نون، یا نون، الف تا، یہ ساری کی ساری ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اس کے ساتھ لکھا گیا یہ اسماء ہے، آخری چابی کس کی، اسماء کی۔ اس کو کہتے ہیں افعال سے جو اسماء بنتے ہیں اس کی یہ چابی، تین افعال ہوتے ہیں اور تین ہی اسماء ہوتی ہیں۔ یہ ہمارا شارٹ ٹیبل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں ال بھی لگ سکتا ہے، دیکھیں فاعلن، فاعلن، فاعلن بھی لگ سکتا ہے، اس طرح ال لگ سکتا ہے، مفعولن، 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 لیکن جب ال لگ دے گا تو دو پیش میں سے ایک پیش، ایک زبر، ایک زیر رہ جائے گی۔ اسی طرح یہ ال فی لو بن جائے گا، لا یا لی بھی بن جائے گا۔ اب اسی طرح ان کی جمع بھی بنے گی، فاعلون، فاعلین، مفعولون، مفعلین، فاعلت، فاعلات، مفعولت، مفعولات۔ فعل سے جمع اس کی نہیں بن رہی ہوتی، ٹھیک ہے جی۔ تین کس کی، افعال، اور تین ہی اس سے کیا بنتے ہیں، اسماء۔ اب یہ دیکھیں یہ پورا اگر ٹیبل ہے، یہ جو سرکل ہوئے ہیں نا یہ والے شارٹ ہے، یہ ماضی کی چابی ہے، اس کو مضارع کی چابی کہتے ہیں، اس کو امر و نہی کی کہتے ہیں، اور افعال ہوتے ہی تین تو لہٰذا ان کو تین کو ہی لے لیا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کو کون ریوائز کروائے گا پورے ٹیبل کو؟ جی کائنڈلی ہینڈ ریز کریں، کم از کم دو تو کروائیں نا اس کو۔ جی سسٹر زائدہ۔ فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا، فعلت اس مونس نے کیا۔ یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلونا وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلونا آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں، ہیا تفعلو وہ عورت کرتی ہے، افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو، فاعلن کرنے والا، مفعولن جس پر کیا گیا اثر پڑے، فعل کرنا۔ جی جزاک اللہ سسٹر۔ اینی بردر اینڈ سسٹر کوئی اور ریوائز کروا دے اس کو پلیز۔ جی ماشاءاللہ تین ہے، بردر مشتاق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعلا اس نے کیا، فعالو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا، فعلت اس عورت نے کیا، یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلونا وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلونا آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں، ہی تفعلو وہ عورت کرتی ہے، افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل نہ کر مت کر، لا تفعلو مت کرو، فاعل کرنے والا، مفعول جس نے کام کیا یا جس پہ اثر پڑا، فعل کرنا۔ جزاک اللہ۔ جی سسٹر قرآن لائن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا، فعلت ہم اس عورت نے کیا، یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلونا وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلونا آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں، تفعلو وہ عورت کرتی ہے، افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو، فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا، فعل کام جی کرنا۔ کرنا۔ جی جی بردر عباس آپ بھی کروا دیں۔ جی بردر غلام عباس۔ اچھا نہیں ہے موجود۔
نہیں نہیں موجود ہوں میں نے وہ نہیں کیا تھا اس میں. چلو میں یہ کرا دیتا ہوں جی پیچھے. اب یہ شارٹ ٹیبلز ہے ٹھیک ہے. فتح اچھا سے جی تو میں کون سا یہی کرواؤں؟ جی یہی کروا دیں. اوکے. فتح اس نے کھولا، یفتح وہ کھولتا ہے، افتح کھول، فاتح کھولنے والا، مفتوح جس کو کھولا گیا، فتح کھولنا. سو یہ کی ہے. پہلے 3 جو ہیں وہ فعل کی ہیں اور جو دوسرے 3 ہیں وہ اسم کے ہیں. فتح اسی طرح ناصرہ، ناصرہ ینصرو، انصر ناصرہ اس نے مدد کی، ینصر وہ مدد کرتا ہے کرے گا، انصر مدد کر، ناصر مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی گئی، نصر مدد کرنا. یہ بھی اگین پہلے 3 جو ہیں وہ فعل ہیں، ماضی مضارع اور جو امر، اور اسی طرح فاعل مفعول اور مصدر مدد کرنا. تو یہ اسم کے کی ہے. ضربہ یضرب، اضرب ضارب مضروب ضرب اس نے مارا وہ مارتا ہے مارے گا، مار مارنے والا جس کو مارا گیا، مارنا. سامعہ اس نے سنا، یسمع وہ سنتا ہے سنے گا، اسمع سن، سامع سننے والا، مسموع جس کو سنا گیا، سم سننا. ابھی اس میں چاروں جو ہیں خاص کر ورب کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو پہلا فاتحہ یعنی اس کے اوپر 3 زبر ہیں، لیکن جب وہ اس میں فعل ماضی مضارع میں جاتا ہے یفتح تو یہ پہلے لگ جاتا ہے. سو لائک وائز سارے اسی طرح. سر ابھی آپ جو اس کو آگے ٹیک آن کر لیں میرا خیال. جی تھینک یو. جی سسٹر فریدہ صرف آپ ریوائز کروا دیں، عربک نہیں پڑھنی. سسٹر فریدہ. فتح اس نے کھولا، یفتح وہ کھولتا ہے، افطار کھول، فاتح کھول، فاتح کھولنے والا، مفتون جس کو کھولا گیا، فاتون کھولنا. ناصرہ اس نے مدد کی، ینصر مدد کرتا ہے یا کرے گا، انصر مددگار، ناصر مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی گئی، نصر مدد کرنا. ضربہ اس نے مارا، یضرب مارتا ہے یا مارے گا، اضرب تو مار، ضارب مارنے والا، مضروب جس کو مارا گیا، ضرب مارنا. سامعہ اس نے سنا، یسمع وہ سنتا ہے یا سنے گا، اسمع سن، سامعون سننے والا، مسمون جس کو سنا گیا، سمون سننا. جزاک اللہ. جی سسٹر زاہدہ رفیق. پہلے تو آپ 4 ٹیبل ہیں. نہیں قرآن کھولو گے، یہ آپ کو تو آتا ہوگا نا. فتح نصر. جی قرآن کھولو گے تو فتح ملے گی. سوری بھول. قرآن کھولو گے تو فتح ملے گی، مار پڑے گی. سن لو میں بتاؤں سر، ورنہ مار پڑے گی. آپ نے قرآن کھولو گے فتح تو اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی مدد ملے گی، ورنہ مار پڑے گی. سن لو اس لیے سن لو. ہاں جی اس لیے سن لو. سامع جی سسٹر ریوائز کروا دیں. فتح سسٹر زیادہ ریوائز کروا دیں. 2 ٹیبل. فتح اس نے کھولا، یفتح وہ کھولتا ہے یا کھولے گا، افتح کھول، فاتح کھولنے والا، مفتوح جس کو کھولا گیا، فتح کھولنا. نصرہ اس نے مدد کی، ینصر وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، انصر مدد کر، ناصر مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی گئی، نصر مدد کرنا. ضربہ اس نے مارا، یضرب وہ مارتا ہے یا مارے گا، اضرب مار، ضارب مارنے والا، مضروب جس کو مارا گیا، ضرب مارنا. سامعہ اس نے سنا، یسمع وہ سنتا ہے یا سنے گا، اسمع سن، سامع سننے والا، مسموع جس کو سنا گیا، سمن سننا. جزاک اللہ. جی سسٹر کلاردن جو میں پڑھاتے ہیں نا، قرآن کھولو گے فتح تو اللہ کی مدد آئے گی، ناصرہ ورنہ مار پڑے گی، ضربہ اس لیے سن لو، سامعہ. یہ پہلے QC 1-2 میں جاتے ہی سب سے پہلے یہ پوچھا جاتا ہے، کیونکہ 4 ابواب سے ہی جو کیا کہتے ہیں کمزور افعال ہیں وہ بھی اسی سے ہی سکھائے جاتے ہیں. 4 ابواب اس کے بھی 4 بتائے جاتے ہیں. پھر یہ لوگوں کو آتے نہیں ہے، پھر وہاں پہ شرمندگی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کس ٹیچر سے پڑھ کے آئے ہوں گے. جی سسٹر. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
फतहा उसमें उसने खोला। इजाज साहब, अच्छा चलो जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये चार जो है इनमें थोड़ा डिफरेंस तो है, तो जैसे आप फरमा रहे हैं, क्योंकि फातहा जो है वो यफ्ता हो यानी जबर आता है, नासरा स्वाद के ऊपर पेश बन जाता है, जारबा जेर आ जाती है रे के नीचे, और सामिया यस्माओ, शायद मैं नहीं था, मिसिंग मैंने किया है, तो इनको चार अबवाब कहेंगे, क्या कहते हैं? जी जी, चार अबवाब ही कहते हैं, चार अबवाब, चार दरवाजे। ये चार दरवाजे बेसिकली, मैं असल में कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, 6 हैं, लेकिन चार बहुत ज्यादा यूज हुए हैं। 2 आपको बिल्कुल एंड में जाके बताए जाते हैं, वो इतने कम है, 1 या 2 टेबल हैं। बाकी पूरे के पूरे कमजोर अफाल, सेहतमंद अफाल इन चार अबवाब से गुजरते हैं। फतहा यफ्ताहु इफ्ता, नसरा यंसुरु उनसर, दूसरा ये हो जाता है। तीसरा हो जाता है दराबा यदरिबु इद्रिब, इस तरह सामिया यस्मो इस्मा। जो माजी है उसके अंदर सामिया डिफरेंट है, बाकी दोनों एक जैसे हैं, लेकिन फतह से बनता है यफ्ताहु। इसी तरह वहां पे भी आप जाके सीखेंगे, उस वक्त आप मेरे ख्याल ये मिस कर गए जब हमने मदारे सीखा था, तो हाँ नहीं, मैं आई वाज नॉट हियर। जी जी, तो ये इस तरीके से ये चार अबवाब हैं, चार इसको दरवाजे कहते हैं। पूरे कुरान पाक की मोस्टली अल्फाज 90% इन चार अबवाब से गुजरते हैं, चाहे वो सेहतमंद अफाल हों, चाहे वो कमजोर हों, चाहे वो मजीद फी हों, ओके, थैंक यू। इनमें से गुजरते हैं। ओके, थैंक यू इजाज साहब। ठीक है, तो ये जब आप उस पे जाते हैं, सॉरी, कमजोर अफाल पे, तो वहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है कि चार अबवाब, ये जितने आपको प्रैक्टिस होगी, इसके साथ साथ आगे बुक्स के अंदर और भी टेब दिए हुए हैं, जैसे कफरा से यकफूज, ठीक है, तो उसका भी आपको टेबल आ जाना चाहिए, कफरा, कफरू, कफरता, कफरतू, ये इस तरीके से, ये जितनी आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतने ही आपको आते जाएंगे। ये बुक के एंड में मेरे ख्याल दिए हुए हैं सारे ना, दिए हुए हैं सर। आप देख सकते हैं, ये बुक के उसके अंदर जी आप सर हैं। वहां से आप इसको देख लें। जी ठीक हो गया जी। सिस्टर आप रिवाइज करवा रहे थे, कुलतना बेचारी बीच में ही रह गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फतहा कुरान खोलो, नसरा तो अल्लाह की मदद आएगी, दौराबा वरना मार पड़ेगी, समिया सुन लो। फतहा जज़ाकल्लाह। उसने खोला, यफ्ताहु वो खोलता है, इफ्ताह खोल, फातिह खोलने वाला, मफ्तूह जिसको खोला गया, फतहा खोलना, एक नसरा मिनट सिस्टर, एक मिनट फतह। आप तो यकीनन इशारे कर रहे होंगे, जो बाकी सुन रहे हैं ना, जैसे मैं इशारे कर रहा हूँ इस तरीके से करें, वरना आपको आगे जाके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएंगी। ठीक है, मैं भी देखिए, नासारा ये माजी का है, यनसुरु ये मुदारे का है, उनसुर ये है, नासिर फाइल का है, मंसूर मफूल का है, नस, ठीक है, इसको फेल भी कहते हैं और मजदर भी कहते हैं। आप ये इशारे लाजमी करें, वरना आगे जाके आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, क्योंकि आगे स्पीड अप ज्यादा हो जाती है। अगर आपने ये इशारे आपके पक्के होंगे फिर आपको मुश्किल होगी। जी मेरी बहन नासारा। नसरा उसने मदद की, यनसुरु वो मदद करता है, उनसुर मदद कर, नासिर मदद करने वाला, मंसूर जिसकी मदद की, नस्र मदद करना। दौराबा उसने मारा, यदरिबु वो मारता है, इदरिब मार, दौरिब मारने वाला, मदरूब जिसको मारा गया, दर्ब मारना। समिया उसने सुना, यस्माउ वो सुनता है या सुनेगा, इस्मा सुन, सामिया सुनने वाला, मस्मू जिसको सुना गया, समा सुनना। जज़ाकल्लाह जी। चलें ठीक हो गया जी। अब हम आगे चलते हैं, चैट बॉक्स आपके लिए हाजिर है। अब चैट बॉक्स में आपने लिखना है जी, टेबल में सरफ सगीर में कितने अफाल और कितने अस्मा हैं? 6 अफाल 6 अस्मा है, 3 अफाल हैं, कितने हैं जी? सिस्टर कलसूम तो सबसे माशाल्लाह रेडी बैठी होती है जी, एक्टिव, सबसे एक्टिव माशाल्लाह। बाकी लोग भी हैं सिस्टर, अब नाम सिस्टर तबस्सुम आ रहा जी, माशाल्लाह। 3 अफाल 3 अस्मा, ये आपने याद रखनी है, ये एट द एंड तक अब चलता रहेगा। ठीक हो गया जी। अब हम फेल के साथ जुड़े हुए हु, हुम, का, कुम वगैरह की प्रैक्टिस करेंगे। ये शुरू में मैंने बताया था, जो हम थे ये पहले हमने इसके साथ अस्मा के साथ सुन पढ़े थे, फिर हमने इसको हरूफ के साथ पढ़ा था, और आज हम इसको अफाल यानी कि फेल के साथ भी मिलाएंगे, जैसे हु, हुम, का, कुम, ये वगैरह ये सारे आएंगे। इसकी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस इसकी देख लेते हैं। ठीक है, अब फेले माजी की हम प्रैक्टिस करते हैं। फेले माजी में हम कहते हैं हल नसरता जाइदन, सॉरी हल नसरता जाइदन, तो हम कहते हैं नाम नसरतू जाइदन।
کیا آپ نے مدد کی زید کی؟ وہ کہتے ہیں جی ہاں میں نے مدد کی زید کی. پھر کہتے ہیں حل نصر تم زیدن، کیا آپ سب نے زید کی مدد کی؟ تو ہم کیا کہتے ہیں نام نصرنا زیدن. پہلے تو ایک ریپیٹ اس کو کوئی کروا دے پھر ہم آگے اس کے ساتھ وہ لگاتے ہیں. جی بردر غلام عباس سٹاپ پہ ہیں اس وقت. هل نصرت زیدن؟ نعم نصرت زیدن. هل نصرتم زیدن؟ نعم نصرنا زیدن. جی آپ کو پتہ ہے جو نصرتا ہے یا تو ہے تم ہے اس کے اندر فائل چھپا ہوا ہے. مفعول جی مفعول ہاں جو ہے وہ ادارہ ہے اس میں. ٹھیک ہے، تو شاید ہم نے اس کو بتایا تھا کہ اگر نصرتا ہو اس کے ساتھ پھر آگے پیش ہو پھر آگے زبر ہو تو وہ بھی مفعول میں آ جاتے ہیں. اب اس کو ہم چینج کریں، زید کی جگہ پہ ہو ہم کا کم وغیرہ لگائیں گے. ٹھیک ہے جی، آپ خود لگائیے گا دیکھ لیجئے گا کس طریقے سے. یہ ایک ٹیبل میں دکھاتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے، حل نصرتا ہو. ٹھیک ہے جی، کیا آپ نے مدد کی اس کی. ہم بھی آ سکتا ہے یا آگے جو آئیں گے ساروں میں ہو ہم کا یہ کم سارے کے سارے اس میں لگ سکتے ہیں. اب پہلا جی حل نصرتا ہو تو جواب وہی ہوگا نصر تو ہو. جب ہم کہیں گے نصر، یہ بیسیکلی کیا ہے نصر تم ہے، لیکن یہ کیونکہ واو ساتھ آ رہا ہے تو نصر تم ہوگا. ٹھیک ہے، ویسے نہیں یہ لکھا جائے گا، اس طریقے سے اس کے نیچے لکھا جائے گا. نیچے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ بجائے نصر تم ہو یہ پڑھنا مشکل ہے تو عربوں نے اس کو کر دیا نصر تم ہو. ٹھیک ہے، تو اس کا کیا ہوگا جواب نصر نہ ہو. تو حل نصرتا ہو، نصرتا پھر یہ ہو، وہ کیا کہے گا نام نصر تو ہو، جی ہاں میں نے اس کی مدد کی. حل نصر تم ہو، تم اور یہ ہو، کیا تم سب نے اس کی مدد کی؟ تو ہم جواب میں کہیں گے نام نصرنا، جی ہاں ہم نے مدد کی. کس کی؟ ہو اس کی. ٹھیک ہے جی، آگے ہیں جی سسٹر قرۃ العین. آپ اس کو ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں بلکہ سوال جواب کر لیتے ہیں. جی ہانیہ عبداللہ آپ جواب دے دیں. بسم اللہ الرحمن اس الرحیم. آسان ہو جائے گا. حل جی نصرتا ہو. حل نعم نصرتا نصرناه نعم نصرناه نصرتو ہو. سسٹر دس از نام نصرتو ہو ہے، انہیں نصرنا نہیں. حل جی نصرتموہ. نعم نصرناه. چلیں ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ جی. یہ سمجھ آ گئی نا آپ لوگوں کو. آگے اب مدارے کو بھی ہم دیکھتے ہیں. اب جب ہم کہتے ہیں حل تنصرو زیدن یہ بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نام انصرو زیدن، جی ہاں میں نے زید کی مدد کی. حل تنصرون زیدن، کیا آپ سب نے زید کی مدد کی؟ تو وہ کیا کہتے ہیں نام ننصرو زیدن، جی ہاں ہم سب نے زید کی مدد کی. اب اس کی جگہ پہ بھی ہو ہم کا کی وغیرہ یہ جو زید ہے نا اس کی جگہ پہ آپ سارے کے سارے لگا سکتے ہیں. حل تنصرو ہو، حل تنصرو ہو تو کیا کہتے ہیں نام انصرو ہو، جی ہاں میں نے اس کی مدد کی. حل تنصرون ہو تو آپ کہیں گے نام ننصرو ہو. جی کوئی اور بردر اینڈ سسٹر اس کو ریوائز کروا دیں. جی کوئی اور؟ جی آئے تو جی سسٹر زائدہ. بردر غلام عباس آپ سوال کر لیں بہن جواب دے دیں گی. اوکے. حل تنصروہ. نام انصروہ. حل تنصرونہ. نام ننصروہ. جزاک اللہ جی. آگے جی بردر افضل غائب ہو گئے بھاگ گئے. سر نہیں سر السلام علیکم سر. بل صاحب چلیں میں آپ سے حل تنصروہ سر میں نے آپ نام سے سوال کر دیا. یس سر. میں آپ سے کہتا ہوں میں کہتا ہوں تنصرو ہو. نعم انصروہ. جزاک اللہ. حل تنصرونہ ہو. نعم ننصروہ. جزاک اللہ جی. اچھا اب اسی کی طرح
زید کی جگہ پہ ہم کیا ہو لگاتے آ رہے ہیں نا. اب جو کیا کہتے ہیں اس کو مضارع ہے, سوری امر, ہم حکم دے رہے ہیں نا انصرو زیدن, تو وہ کیا کہتا ہے انصرو زیدن, وہ کیا کہتا ہے انصرو زیدن, انصرو زیدن, تو کیا ہوگا ننصرو زیدن. ٹھیک ہے, جس طرح ہم نے اس کے در زید لگایا اس کی جگہ پہ پھر ہم ہو لگا دیتے ہیں. جی انصرو زیدن. چلیں آپ دو کروائے نا. جی سسٹر زائدہ اور سسٹر نگت. انصرہو انصروہ انصروہ ننصروہ جزاک اللہ. جی کوئی اور بردر؟ جی غلام باد صاحب میں آپ سے سوال کرتا ہوں. اوکے ٹھہرے سر افضل گو اہیڈ. سر جی بولیں سر. انصرہ انصروہ انصروہ ننصروہ. جزاک اللہ جی. چلیں دو بردر نے بھی کروا دیے جی. چلیں سسٹر کلر تو نین, سسٹر ہانیہ آپ بھی کروا لیں. آپ دونوں کے ہینڈ ریز. یہ لاسٹ ہماری وہ ہے. انصرہو ہانیہ عبداللہ. انصروہ انصروہ ننصروہ. چلیں ٹھیک ہو گیا جی. اب آپ تھوڑا سا چیٹ باکس میں تھوڑا سا لکھیں. اب یہ ہا کے متعلق تھوڑا سا یہ والے سوال ہوں گے آپ کے. جی سمیتموہ. ڈی تم سب نے سنا اسے. یہ محمد افضل, سسٹر کلثوم, ہانیہ عبداللہ, اکرام اوان. جی اے, یہ اکرام اوان صاحب کہہ رہے ہیں اے. جی محمد افضل گڈ ہو گیا. سسٹر زائدہ رفیق نہیں. جی نصرت ٹھیک ہو گیا. بردر اریچ جی ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ جی. یہ سوری تم سب نے سنا اسے. یسمعونکم. اب وہی کم وغیرہ لگ رہے ہیں. کم کا تو آپ کا میننگس پتہ ہونا چاہیے. یہ کس نے لکھ دیا تھا پیچھے چلے گا. سسٹر کلثوم ریحان بالکل ٹھیک ہے جی. جی ہانیہ عبداللہ آپ کا بھی ٹھیک ہے لیکن دو ہیں. جی بردر طارق آپ کا بھی ٹھیک ہے بٹ جی ٹھیک ہو گیا. بی اینڈ ڈی. جی سوری جلدی سے چل جائے. بی اینڈ ڈی وہ سب سنتے ہیں, آپ سب کو روز سنیں گے. ینصرونی. یہ دیکھیں اس سے آپ کی اچھی خاصی پریکٹس ہو رہی ہے. وہ مدد کرے گا میری, وہ مدد کرتا ہے میری. بی اینڈ سی سر. جی بالکل ٹھیک ہو گیا جی. جی بی اینڈ سی ہو گیا جی. اب نیکسٹ ہے فذکرونی. یہ اذکر کا ہے, اسے آگے نی لگا ہوا ہے, شروع میں فا لگا ہوا ہے. اے اے جی بس یاد کرو مجھے. جی کافی بردر اکرام, سسٹر زاہدہ, نصرت, مشتاق, جی اریج فاروقی. جی جی ماشاءاللہ جی بالکل ٹھیک آپ لوگوں نے لکھا. اب نیکسٹ ہے جی ہل تنصرونی. جواب آپ نے اس کا دینا ہے جی سسٹر کلثوم ریحان, ہانیہ عبداللہ, جی بردر جی طارق احمد فاروقی. گڈ جی. اور ایک دو لکھے نا تو آپ کو پتہ چلے گا. ٹھیک ہو گیا جی. نام آپ کو پتہ ہے نی کا کا سے آپ نے جواب دینا ہوتا ہے. السمیتم سمیتم ان کا جواب کس سے آتا ہے؟ ہم کا ہم سے آئے گا. اچھا جی بڑی بات ہے ماشاءاللہ جی. چلیں جی ماشاءاللہ. ہانی عبداللہ, اکرام, بردر طارق,
ٹھیک ہو گیا جی. اب اور آگے اب یہ سارے ٹیبل آپ بیسیکلی آپ کو کروانے چاہیے تھے لیکن ہم نے کیا اس میں آنسر کویشچن میں ڈالے ہوئے تاکہ آپ کی اچھی طرح پریکٹس ہو جائے. جی جو سی نی کا تم ہو نصر تو ہو. جی ماشاءاللہ جی سب ایکسپرٹ ہو چکے ہیں. چلیں جی تقریباً آخری سوالوں کی حل ضرب کم کم. ٹھیک ہے جی چلے اس میں مارنا اچھی بات نہیں ہوتی. جی محمد عزیر حانیہ عبداللہ اوپر ایک نام نظر نہیں آیا رفت حسین. جی محمد مشتاق احمد نصرت پروین. جی ماشاءاللہ جی ماں ضربنا نہیں جی حل ذکر اب صحیح پھنسیں گے نا ذکرکم اللہ. یہ سب سے پہلے سسٹر کلثوم کی سپیڈ بہت تیز ہے جی ماشاءاللہ. جی طارق احمد محمد عزیر حانیہ عبداللہ ماشاءاللہ جی گڈ. جی آپ سب کی اچھی پریکٹس ہوگی. ٹھیک ہے جی اب نقطۂ تعلیم. نقطۂ تعلیم بڑا زبردست ہے آج کا. اس میں کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے روز صاحب قرآن سے کہا جائے گا پڑھو اور چڑھو. یعنی کس میں مرتبے میں جیسے کہ تم پڑھا کرتے تھے دنیا میں اس کے ترتیل کے ساتھ تمہارا مرتبہ اس آخری آیت پر ہوگا جو تم پڑھو گے. اب دنیاوی گھر کے لیے ہم دیکھیں کتنی کوشش کرتے ہیں. ہم میں سے بہت سے لوگ سال بہت سارے سال محنت کرتے ہیں کیا اس دنیا میں گھر بنانے کے لیے. اب ہوتا کہ جی عام طور پر جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے ریٹائرڈ ہوتے ہیں اکثر لوگ تب وہ گھر جا کے تیار ہوتے ہیں. تو لوگ کیا ہوتے ہیں جی ادھیڑ عمر کا پہنچ جاتے ہیں اور بعض تو اس میں داخل ہونے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ہم اس گھر میں ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں شاید اگلے 25 سال تک بھی نہیں. ہم اس دنیا میں جتنا زیادہ زندہ رہیں گے ہمارا کیا ہوگا بڑھاپا اتنا پریشان کن ہی ہو سکتا ہے. اب ہمیں کیا کرنا ہے ایسا گھر بنانے میں مصروف ہونا ہے اس میں سکون تلاش کر رہے ہیں. اب وہ کون سا ہے صاحب القرآن کے لیے حافظ قرآن جو پڑھتا بھی ہے اور عمل بھی کرتا ہے. قرآن کو سمجھیں گے تو حفظ بھی آسان ہو جائے گا. ابھی سے نیت کر لیجئے کہ ہم قرآن کو انشاءاللہ کیا کریں گے سمجھیں گے اور اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو حفظ بھی کریں گے انشاءاللہ. ضروری نہیں کہ پورے کا پورا قرآن پاک اب حفظ کریں. جتنا بھی ہو سکے اس کو آپ حفظ کر لیں. 1 آیت 2 آیت 1 پارہ جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں کریں. اتنے ہی درجات آپ کی کیا ہوں گے بلندی ملے گی اور ایسی نعمتیں ملیں گی جو کبھی نہ ختم ہوگی اور نہ کبھی کم ہوگی. میں ایک شخص کو جانتا ہوں جس نے 50 کے بعد یعنی کہ 50 سال کے بعد قرآن پاک کو حفظ کرنا سٹارٹ کیا اور میرا 3 سال میں قرآن کا حافظ تھا. اب الحمدللہ آپ لوگوں نے یہ قرآن کا سفر جو ہے اس کو سمجھنے کا سٹارٹ کر دیا. ٹھیک ہے جی اب انشاءاللہ آپ نے سیڑھی چڑھ لی ہے پہلے سٹیپ پر آپ آگے ہیں تو ماشاءاللہ یو آر ریڈی ٹو 1 سٹیپ. جو 1 سٹیپ آپ نے 20 گھنٹے کا اٹھا لیا ہے نا انشاءاللہ آپ کی چینج لائف کو چینج کر کے رکھیں. اب اس کو آپ نے آگے گریجولی آگے بڑھتے جانا ہے. جب آپ آگے بڑھیں گے آپ کو شوق زیادہ پیدا ہوگا. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو قرآن پاک کے 50% الحمدللہ الفاظ آنے شروع ہو گئے ہیں. اب آپ نے کیا کرنا ہے اس پہ قرآن پاک پہ کو پڑھنا ہے. یہ میں نے شروع کی سلائیڈز میں آپ کو دکھایا تھا قرآن پاک آج پھر دکھا رہا ہوں. اس کو کھولیں جتنا ہو سکے اس کو امپلیمنٹ کریں اور اس پہ تدبر بھی کرنا ہے. بغیر تدبر کے بندہ ایسے ہی ہے جیسے بہرا. ٹھیک ہے جی تو اس کو کوشش کیجئے. الحمدللہ آج 20 لیسن ہمارے ختم ہو گئے ہیں. 19 کے اختتام پر ہم نے اپنا ٹارگٹ کمپلیٹ کر لیا تھا
یہ جو ہم نے پڑھا تھا اس کو ساتھ ہم نے تھوڑا سا ملایا، اس میں کوئی اضافی الفاظ نہیں تھے. تو یاد رکھیے آج کا سبق ہم نے ختم کر لیا، 232 الفاظ ہم نے سیکھ لیے ہیں، جو کہ QC1 کا ٹارگٹ 232 الفاظ، اور قرآن پاک میں اتنے زیادہ ریپیٹ ہوئے ہیں 232 کہ یہ تقریباً 50% سے ابو. ٹوٹل اس کا جو ہے 41,111 ہے، راؤنڈ کر کے 41 بھی کر لیتے ہیں اور بعض لوگ راؤنڈ کر کے 40 بھی کر لیتے ہیں، مختلف اس کے اندر آتا ہے. تو ہم نے تقریباً 4500 الفاظ سیکھنے ہیں، یہ جو نیچے لکھا ہوا ہے 232 ہم نے سیکھ لیے. 78,000 بار قرآن پاک. آگے جو ہے گریجولی آہستہ آہستہ کم ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے بہت زیادہ فریکوینسی سے سیکھا ہے، سٹارٹ تھا. تو اب انشاءاللہ آگے ہم اس کو چلیں گے جی. تو یہ 7 ہوم ورک زندگی میں آپ نے کرتے رہنا ہے. قرآن پاک اس کو مصحف بولا جاتا ہے، اس میں سے کم از کم 5 منٹ نکال لیں، جو آپ کو آیات، جو صورتیں، جو کلمے جو یاد ہے اس کو 5 منٹ کے اندر آپ اس کو ریپیٹ کر لیں، زندگی بھر نہیں بولیں گے آپ. تو یہ جو ویڈیوز بتائی جاتی ہیں، سینڈ کی جاتی ہیں، اگر آپ نیکسٹ کورس پہلی تو بات کر لیں، اگر نہیں کرتے تو اس کو بار بار سنتے رہیں. ویکیبلری کارڈ آپ کو دیا ہوا ہے، اس کو دن میں 1 دفعہ کم از کم، اگر 5 دفعہ نہیں دیکھتے تو 1 دفعہ ضرور دیکھیں، زندگی بھر آپ نہیں بھولیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا تھا، یہاں تک اللہ تعالیٰ آپ کو لے کر آئے ہیں، تو اس انتخاب کو آپ نے نظر انداز مت نہیں کرنا، ہمیشہ دعا کرتے رہنا، ربی زدنی علما. اے اللہ قرآن کی اس کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد کر. یہ ایک شیٹ ہے، اس کو کہیں ٹی وی فریج کہیں نزدیک لگاتے ہیں، آتے جاتے اس پر آپ کی نظر پڑتی رہے. تو آپ نے سبق میں جو سیکھا اس کو کوشش کریں لوگوں کو بتانے کی. تو جب آپ سکھائیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا. کوشش کریں کہ آپ 90 نمبر لیں، 90%. تو آپ ہماری اس ٹیم کا حصہ بن جائیں. جب آپ پڑھائیں گے اور زیادہ آپ کو شوق جذبہ پیدا ہوگا، آپ لوگوں کو صرف کر رہے ہوں گے. دیکھیں ہماری سسٹرز بردرز وہ سارے اس کو ریوائز کروا رہے تھے، تو آپ بھی ہماری ٹیم کا حصہ بن جائیں. تو میں آج ایک کورس کے اختتام پر ایکنالجمنٹ کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم، ہمیشہ ان کو اپنی دعا میں یاد رکھیں، جنہوں نے یہ کورس ڈیزائن کیا اتنا آسان جو کہ ہم اس کو ایزیلی سمجھ سکیں. تو آج دیکھیں ہم یہ 7 کے ساتھ چلے تھے ٹوٹل، جب شروع میں بات ہوئی تھی کہ یہ 14 ہوتے نا یہ. اچھا آگے جی ارشد اقبال ملک صاحب، یہ الفلاح منزل جو ہیں ان کے اس کے بانی ہیں پاکستان کے اندر. انہوں نے جو کورسز لانچ کیے ہیں ان کی بہت بڑی خدمات ہیں. اس کے ساتھ ساتھ الفلاح منزل کا سٹاف جس میں لوگ آپ کو بکس اور یہ چیزیں پرووائڈ کر رہتے ہیں. ڈاکٹر کاشف سہیل ملک صاحب میرے استاد ہیں، QC1 میں نے ان سے کیا تھا. شہزاد اسلام صاحب، یہ ڈاکٹر ارشد اقبال ملک صاحب، ان سے میں نے QC2 کیا ہوا ہے. شہزاد اسلام صاحب، ان سے میں نے QC2 3 4 5 اور 9 QC6. میری سسٹر ہیں سائمہ عبدالواحد، سسٹر اقصا ماگرے، انہوں نے آپ لوگوں کی بہت زیادہ ہیلپ کی ہے. جو سسٹرز ہماری وہ جانتی ہیں، سسٹر اقصا ماگرے جو ہیں انہوں نے اس کو اندر کیا کہتے ہیں ٹیم ورک کے ساتھ ان کو لے کے چلی ہیں. وہ ان کو اسائنمنٹس دیتی رہی ہیں اور یہ وہ ان کو ریزالو کرتے رہے ہیں. تو ان سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیں. ہماری سسٹر اسرار افتخار، ان کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ان کو اپنی دعا میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. اس کے ساتھ ساتھ میرے پیرنٹس وہ بھی اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. سیکنڈلی جب میں نے کورس سٹارٹ کرنا تھا اس دن میرے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ اس کے بھی درجات کو بلند کرے. اس کے ساتھ ساتھ جن سسٹرز یا بردر نے آپ کے ساتھ ایکٹیویٹیز ریویژن کرواتے رہے ہیں، ان کو بھی آپ اپنی دعا میں یاد رکھیں. مائی وائف، میری فیملی، میرے بچے، ان کو بھی اپنے دعا میں یاد رکھیں. اور اسپیشلی وہ جس نے آپ کو اس کورس کی دعوت دی اس کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں. اور ساتھ ساتھ آپ اپنے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں کریں، آگے مزید کورس کو لے کے آپ اس کو چلیں. اب لاسٹ پہ پوری کلاس موجود ہے، تو یہاں پہ میں بتا دوں کہ نیکسٹ سنڈے تک کوشش کریں، آگے ریویژن آ رہی ہیں تو اس سے پہلے آپ اس کو بکس کو اپنی ورک بک کو سینڈ کر دیں تاکہ آپ کے آگے ریویژن ہو، آپ کمپلیٹ کر چکے ہوں ورک بک، تو آپ سے اس سے کیا ہوگا سیکھنے میں زیادہ مدد ملے گی.
नेक्स्ट मंडे इंशाल्लाह कुरान पाक पार्ट की लेस 1 से लेकर 20 तक रिवीजन होगी, और ट्यूसडे वाले दिन 24 जून को इंशाल्लाह ग्रामर पार्ट की कंप्लीट लेसन 1 to 20 रिवीजन हो जाएगी। फाइनल क्विज आपका वेडनेसडे को 25 जून को होगा, ठीक है जी, 7 रात 10 बजे तक। और इसी तरह नेक्स्ट मेरा कोर्स स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट यानी कि मंडे से 30 जून से। तो मैं फ्लायर आपको शेयर कर चुका हूं, आप कोशिश करें अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर इसको ज्यादा से ज्यादा लगाएं, अपने दोस्तों को ग्रुप्स में ज्यादा से ज्यादा इसको वो करें। आपके वसातत से आने वाला एक बंदा भी अगर लर्न कर जाता है, सीख जाता है, तो वो आपके लिए सदका जारिया होगा। ठीक हो गया जी ब्रदर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं गुलाम अब्बास साहब? मैं सर ये कह रहा हूँ कि जून आप कह रहे हैं, जनवरी है सर, जनवरी जनवरी चल रहा है जी सर, जनवरी स्टार्ट ऑफ जनवरी में ही जी। सिस्टर है हमारी सैमसंग के नाम से, जरा काइंडली नाम लिखा करना, बड़ा अजीब सा लगता है 1 2 3 कहते हुए, या सैमसंग जी मेरी बहन या भाई जो भी है सैमसंग। चलिए सिस्टर निगत। जी सर, हमें ये जब कोर्स शुरू हो रहा है 30 जनवरी में शामिल कर लें, क्योंकि अभी भी हमारी बहुत गलतियां हैं, एक दफा बेस बन जाए। अच्छा, इसका तरीका ये होगा कि आप लोग बेसिकली अगर आप किसी और को एनरोल करवाते हैं तो हमें नाम अपने पास सेव करने पड़ते हैं, हमें पता हो कि हमारे पास कौन है। जैसे आप सिस्टर निगत है, मैं इसका जिस वक्त बनेगा ग्रुप बन जाएगा इंशाल्लाह 1 2 दिन में बनाकर, आप लोगों के जो ग्रुप्स है ना दोनों मेल और फीमेल में, उसको मैं भेज दूंगा, आप उसको ज्वाइन करेंगे तो आप हमारे ग्रुप का पार्ट बन जाएंगी। जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है जी। अगर निगत साहब सिस्टर को जरूरत है दोबारा पढ़ने की तो बहुत सारे हम लोग जो है, ये तो सबसे हमारी ब्राइट स्टूडेंट है। नहीं नहीं बेटा, ये तो मैं जानती हूँ, जो मैं हूँ ये अल्लाह का करम है और आप लोगों की आला ज़र्फी है, वरना वाकई मैंने नहीं। मुझे इतना याद नहीं होता। अब मैं 70 इयर्स की हो गई हूँ, बल्कि 71 की अगले माह, तो मुझे थोड़ा भूल भी जाता है याद करने के बाद। ये सिस्टर निगत आपकी याददाश्त भी बहुत अच्छी है, और आपने क्लास में जितना एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है सिस्टर, तो ये काबिल तारीफ है। सबसे पहले आंसर आप ही देती रही हैं। कोई बात नहीं, ये आपकी आला ज़र्फी है, वरना बंदा किस काबिल अल्लाह ही देता है, अल्लाह माहुल बयान, और अल्लाह ताला इल्म देता है। कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा जी, आप भी मुझे माफ कर दें, क्योंकि ज्यादा बोलने में इतनी बरकत नहीं है जितनी खामोश रहने में बरकत है। सिस्टर, लेकिन अच्छी बात बताने में तो अच्छा है ना, बतानी भी चाहिए। जैसे आप तो आप लोगों की अच्छे जवाब मोहब्बत है ना, देती हैं, अल्लाह ताला ने बहुत अच्छे, और आपने बहुत मेहनत की है, वाकई बहुत मेहनत करती हैं आप माशाल्लाह। और अल्लाह ताला, ये हमें अल्लाह ने इस महफिल में अच्छी में जोड़ा है अपने नाम जी, से, तो अल्लाह करे अल्हम्दुलिल्लाह। कि जन्नत में भी हम एक दूसरे से मानूस हों अल्लाह की रहमत से। माशाल्लाह। आमीन। ये सिस्टर निगत जो है, आमीन। ये शुरू में काफी परेशान थी। लास्ट कोर्स जब इन्होंने स्टार्ट किया था तो कि मैं कैसे पढ़ूंगी कैसे, मैंने इनको बताया था कि हमारे पास 80 अबव लोग हैं जो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोर्सेज खत्म करके जा चुके हैं, और आज वो QC 5 कंप्लीट कर चुके हैं। जी, मैं QC 2 में भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी मुझे आई नो, और हाँ। वहाँ पे आप माशाल्लाह बहुत ज्यादा एक्टिव पार्ट करती। बस अल्लाह का फजल है जी, जो चल रही हूँ, आप लोगों की मेहरबानी, हाथ पकड़ के चला रहे हैं हमें। हम तो भी बच्चों की तरह हैं, जिन्हें कोई जैसे माँ बाप सिखाते हैं, उस्ताद भी माँ बाप का ही दर्जा होता है, रूहानी बाप होते हैं। जी जज़ाकल्लाह। अल्लाह आप लोगों को बरकत दे। ठीक है, अब मैं थोड़ी सी आपसे और मजीद बात करना चाह रहा हूँ। एक थोड़ी सी बात आपसे ये है कि आज मैं आपसे ना इस कोर्स की उजरत लेना चाह रहा हूँ। वो इस तरह है, आपने कभी सफर किया होगा किसी गाड़ी में, किसी सफर पे गए होंगे, तो आजकल जो है ना, आजकल अगर आप जाएं किसी गाड़ी में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करें, तो आजकल ये जो है ना, जो बेचने वाले कुछ चीजें हैं वो आजकल रेवड़ी दे रहे होते हैं ना, रेवड़ियों का मौसम है तो वो थोड़ी थोड़ी एक दो रेवड़ी पूरी गाड़ी में दे देते हैं। तो इसी तरह पहले वो नीमको वगैरह होती थी वो देते हैं। इसी तरह अगर आप मस्जिद के बाहर जाएं तो वहां पे ना सेलमैन जो होते हैं ना, वो आपके इतर परफ्यूम वगैरह लेके खड़े होते हैं और वो आपके हाथ पे लगा रहे होते हैं। इसके बारे में आपको पता है क्यों लगा रहे होते हैं? वो सैंपल होता है सर, ताकि सैंपल असल में वो आपको तरगीब दिलाते हैं। ये एक वो है, सेल्स ट्रिक है कि आपको अट्रैक्ट करेगी चीज,
जब चीज सामने ना हो तो इंसान अट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन जब सामने हो तो तरगीब होती है। ये एक तरह से ट्रिक है कारोबार का, तरगीब दिलाना। जी बिल्कुल। जी ब्रदर मोहम्मद साहब आप क्या कहते हैं? मैं तो सर यही कहूँगा कि देखें, वो ये एक तरह की प्रमोशन है, और नेक काम के लिए जो प्रमोशन होती है वो तो काबिल तारीफ होती है। Since I had been a general manager marketing also, I know कि ये चीजें जो होती हैं ये जो भी ये करता है, मसलन खासकर इस फील्ड में, जिस फील्ड में आप हैं सर और आज हम पढ़ रहे हैं, तो ये तो जितने भी आप कर सकें, जितने लोगों को, मसलन मुझे मेरे दोस्त ने कन्विंस किया, आई डोंट वांट टू नेम हिम बिकॉज एवरीबॉडी नोज हिम एंड यू नो हिम वेयर आई एम लिविंग, तो वो उसने हमें कराची में कन्विंस किया। नमाज के बाद निकले तो उसने कहा कि हालांकि हम नमाज में भी वहाँ भी क्लास ले रहे हैं हमारे मुफ्ती साहब से, बट उसने कहा कि नहीं ये क्लास भी लें, और हमारे 2-3 दोस्तों ने जो है वो किया, और 2-3 दोस्त तैयार हैं जो कि अभी आपके कोर्स में आएंगे इंशाल्लाह जी। अच्छा, अब देखें ना, वो जिस तरह दाल बेचने वाले होते हैं या वो परफ्यूम वाले होते हैं, हमने भी आपको इसका एक चस्का लगा दिया। अब आज तो मैं आपसे फीस लेने वाला हूँ, पहले तो मैंने आपका फीस का तकाजा ही नहीं किया हुआ। तो जरा मुझे चैट बॉक्स में बताए ना, चैट बॉक्स में लिखें, सिर्फ जी लिख दें, कौन कौन फीस देने के लिए तैयार है आज। अब देखिए एंड पे ऊपर मैंने वही दाल वाला हिसाब किया है ना। जी मुझे चैट नहीं आती, मैं तैयार हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। देख लें, मैं बहुत ज्यादा फीस आपसे कोई रिकमेंड कर लूंगा फिर। सर वी आर रेडी। अच्छा चले ठीक है जी। जी माशाल्लाह, काफी लोगों ने लिखा है जी, हम लोग रेडी हैं। थैंक यू, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर दे। मेरी आपसे सिर्फ जो फीस की बात है वो ये है कि अल्लाह आप दुआ करें मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए। उसके साथ साथ जो फीस की मद में वो ये है कि इस सिलसिले को आपने जोड़ा है तो इसे आपने तल्लक नहीं तोड़ना है, इसको कंटिन्यू करना है। आज हम माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह QC1 कंप्लीट कर रहे हैं, कंप्लीट कर जाएंगे। 1-2 दिन बाद आपकी क्लासेस खत्म हो जाएंगी, रिवीजन हो जाएगी, और आप इंशाल्लाह सर्टिफिकेट भी आपको मिल जाएंगे कि यू आर द क्वालिफाइड QC1। तो ये बहुत बड़ी आपके लिए इंशाल्लाह होगी। तो आपने इस सिलसिले को आगे जारी रखना है। आप अभी QC1 दोबारा मेरे साथ कर लें, रमजान के बाद इस ग्रुप को आपने नहीं छोड़ना। इजाजत है आपको छोड़ने की जब आप नेक्स्ट लेवल पे चले जाएंगे। जब आप नेक्स्ट लेवल पे इसी ग्रुप के अंदर में इंशाल्लाह जब नेक्स्ट लेवल का कोर्स स्टार्ट होगा उसका मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मैं फर्दन हर बता सकता हूँ। उसको आप ज्वाइन करें, आगे सिलसिले को जारी रखें। अगर हाँ जी, अगर इसकी आपको नहीं समझ आती आप दोबारा कर लें, फिर दोबारा कर लें, फिर कर लें। अभी वो हमारे ब्रदर थे, पिछली दफा किसी शेयर किया था, किसी ने कहा था मुझे समझ नहीं आ रही, तो ब्रदर अकरम थे, मेरे ख्याल आज नहीं है, वो 10 से 11 मरतबा हमारे साथ कोर्सेज कर चुके हैं, अब नेक्स्ट लेवल पे भी जा रहे हैं, लेकिन वो QC1 को नहीं छोड़ते। जब वो देखते हैं वो QC1 में आ जाते हैं। मुसलसल उन्होंने 11 टाइम्स उन्होंने ये कोर्स किया है। फिर जाकर उन्होंने कहा जी कि मुझे हर दफा जब भी उन्होंने कोर्स किया उनको नई से नई समझ आई। अब आप कोर्स को कंप्लीट कर चुके हैं, अब जैसे ही हम हम्दु शरीफ पढ़ेंगे आपको उसके अंदर से पता चलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, जैसे अभी सिस्टर्स इनको पता होगा जो गादिबा से बना हुआ है, अल मकदूब, गैर अल मकदूब, तो ये इस तरीके से आपको और ज्यादा क्लैरिटी आती जाएंगी। अगले लेवल पे जाएंगे आप QC1 को दोबारा से देखें उस लेवल पे। जैसे मैंने बताया गादिबा एक फेल है, उससे मरना व गैर जो मकदूब ये इसम है, हालांकि ये उसी से बना है, जैसे इसम फाइल मफूल मैंने आज बताए हैं। तो जब आप आगे आगे चलते जाएंगे इंशाल्लाह आपकी जो खिड़कियां दिमाग की वो इंशाल्लाह खुलती जाएंगी और ज्यादा आपको समझ आ रही होगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और आप लोग भी इसको इंशाल्लाह महसूस करेंगे। जी सिस्टर जायदा कुछ कहना? जी सर वैसे पिछली दफा से इस दफा ज्यादा मजा आ रहा है, और थोड़ा सा वो होमवर्क भी स्टाइल भी चेंज हुआ है पिछली दफा से, क्योंकि वो रिटर्न भी टीचर देती रही हैं, उसकी प्रैक्टिस होगी। वो पिछली दफा हम लोगों ने रिटर्न नहीं कुछ भी किया था, सिर्फ वो ऑनलाइन हम होमवर्क करते थे, वो उसमें सिर्फ टिक करना होता है। तो इस दफा ज्यादा अच्छा होमवर्क वगैरह किया है, टीम वर्क जो किया है। जी जी, अब आप ना कोशिश करें ना कि नेक्स्ट उसके अंदर टीम वर्क में आप भी पार्टिसिपेट करें ना। वो भी हमारी एक्टिविटीज हैं। सिस्टर अक्सम आगरे, उन्होंने कोई रिवीजन नहीं करवाई, वही आपको असाइनमेंट्स दे रही होती थी, आप उनको जान
बाकी ब्रदर नहीं जानते। जी यानी जी 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 बिल्कुल नहीं, फीमेल्स वो बहुत मुझे बहुत अच्छी टीचर हैं और वो बड़े अच्छे तरीके से सेटिस्फेक्शन भी करती हैं। अगर कुछ कोई नई चीज आ रही या समझ नहीं आ रही तो वो बहुत अच्छे तरीके से समझा देती हैं। जी जी, तो इस तरह कोशिश करें आप भी हमारी उस टीम का भी हिस्सा बन जाए ना। आप जो उसके अंदर जिस तरह वो पार्टिसिपेट कर रही थी उस तरीके से आप इसको भी कोशिश करें। इस तरह हमारे जो ब्रदर्स हैं जो सीख चुके हैं कर चुके हैं वो भी इसमें थोड़ा सा पार्टिसिपेट करें। ब्रदर हमने सब फीस की तरफ भिजवानी है। मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि देखें ये जो सिस्टर बता रही हैं ये बिल्कुल सही है कि आप पहली दफा जब कोई कोर्स लेते हैं तो मतलब उसमें कुछ अंडरस्टैंडिंग में कमी रह जाती है। जब दूसरी दफा बेहतर तो इम्प्रूव करते हैं और उसमें और ज्यादा मजा आता है। और ये हमेशा इसी तरह है। और मेरे ख्याल है शी इज राइट जब वो कहती हैं कि भाई सेकंड टाइम बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से उन्होंने समझा। तो ये इसी तरह अगर लोगों के पास टाइम हो तो बेशक फर्स्ट भी लें, 1 भी लें और 2 भी लें, इसमें तो कोई जायका नहीं है। और जितना कुरान को समझने का मैंने जो फील किया है, जितना आप ऐसा ऐसा समझना, हमने भी बड़ा लेट स्टार्ट किया है, मगर आप समझना शुरू करेंगे उतना ही आपको जो है ना इसमें मजा आएगा, क्योंकि इससे बेहतर किताब तो है नहीं दुनिया में। जी जी बस बिल्कुल ऐसे ही दिमाग की खिड़कियां खुलती जाती है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने कोई गलत बात नहीं की। जितना आप नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे फिर आप QC1 को देखेंगे, क्योंकि हम QC1 में तो आपको एक ट्रैक पे लेके चल रहे थे। शुरू में हम कहते हैं आगे जाके पढ़ेंगे आगे जाके पढ़ेंगे। जब वो जिस तरह मैंने अभी एग्जांपल दी है सिस्टर क्या कहते हैं जायदा, इनको पता होगा, इन्होंने गदीबा का वो पढ़ा हुआ है, ठीक है। गदीबा से ये गैरुल मगदूब जो हमने सूरह फातिहा में पढ़ा है ये उसके अंदर आया हुआ है। जब आप वो देखते हैं सीखते हैं तो फिर आपको और मजा आता है। इस तरह बहुत से अल्फाज जो हैं वो QC1 में जो कि नेक्स्ट लेवल पे जाके आप सीख रहे होते हैं। जैसे कुल अल्लाहु अहद ये अमर है तो ये काला से बना हुआ है, काला यकूलु कुल, ऐसे ही है सिस्टर जायदा। जी सर जी सर। तो ये देखिए वही अब जब लफ्ज जो आप पहले समझ नहीं आती थी तो वो अब वो समझ आ रही है कि जी जी, तो वो इस तरीके से आपकी वो दिमाग की खिड़कियां और ज्यादा खुलती हैं। अच्छा ये लफ्ज था ये तो हमने पढ़ा हुआ है। जब आप साथ साथ QC1 कर रहे हैं तो वो आपके माइंड में वो पीछे से चल रहा होता है ना। जी तो बिल्कुल। और ये टेबल वगैरह परफॉर्म इनकी कर तो सकते हैं। बहुत ज्यादा मदद मिलती है इससे ही, जी क्योंकि ये बेस है। जी और शुरू में वाकई बहुत ज्यादा मतलब मुश्किल लगता था, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन लगता टफ था क्योंकि पहली दफा किया था। तो अब दूसरी दफा और भी ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ रही है। और जी मैं बिल्कुल भी अगली क्लास में भी आना चाहूंगी सर। जी जी, जज़ाकल्लाह। जो आप शेयर कर लीजिएगा। अच्छा अब जी यहाँ इंशाल्लाह। कमेंट्स रिकॉर्डिंग में जाएंगे। ये अगर आप कोई कमेंट्स करना चाह रहे हैं, कोई सुजेशन देना चाह रहे हैं, जो भी है, एक तो बात ये कि आप हैंड रेज करेंगे तो मैं नाम लूंगा। दूसरा ये है कि अगर आप खुद से बोलते हैं तो फिर आप अपना नाम लीजिएगा, ठीक है जी। जी सिस्टर निगत परवेज, कमेंट्स या कोई सवाल? जी एक कमेंट्स तो मैं दूंगी, लेकिन एक मैं बड़ा अच्छा फार्मूला जो मैं साजा ने सिखाया ना अलहुदा में, कि जब आप एक वर्ड पढ़े ना तो पहले आप उसकी कोशिश करें बेस के 3 हरफ निकालें। फिर वो जब आपसे उससे हरफ बनाएंगी तो आपको पहले सोचे कि क्या ये आपने उर्दू में भी कोई इस किस्म से मिलता जुलता इस्तेमाल किया है। जैसे कल वो लाहिक था मुल्हिक से, उससे ना हमारा तर्जुमा बहुत इम्प्रूव होता है। इस प्रैक्टिस से थोड़े ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है। जी ठीक हो गया। रूट्स लेटर ये इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें सिखाए जाते हैं। वैसे इसमें भी हम सिखाते थे लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो रही थी लोगों को। रूट वर्ड आगे आपको पता है सिखाए जा रहे हैं। जी कमेंट्स। जी कमेंट्स जी हमारा बहुत अच्छा रहा ये। और इससे ये करेंगे, जैसे हमारे दिन के 24 घंटे हैं लेकिन इनमें इतनी बरकत हो गई है और फहम बहुत अच्छी। मैंने कुछ सालों से कुरान का तर्जमा शुरू किया ना, तो अल्लाह ताला के ने इतना फजल किया है कि इसकी फहम है। और इसकी फहम को मैं अक्सर उर्दू में ट्रांसलेट करके नेटवर्क पे डालती हूँ, जिसे कहते हैं ना आप शायरी, और आप लोगों के लिए दुआ भी। तो आज मैंने आप लोगों के लिए एक हदीयत शक्कर लिखा है, हदीयत शक्कर शुक्रिया का। तो ये मैं आपके लिए सब साजा कराम के लिए, आपकी पूरी टीम के लिए पढ़ना चाहती हूँ, जी जज़ाकल्लाह। अगर इजाजत हो तो। जी जी मौला का करम एहसान और शुक्रिया, मौला का करम एहसान और शुक्रिया, उम्मत वस्त के लिए जो चुन लिया, उम्मत वस्त के लिए जो चुन लिया,
सिराते मुस्तकीम की तौफीक मिली हमें, सिराते मुस्तकीम की तौफीक मिली हमें, सबकी आरजुओं को बिन कहे सुन लिया। कैसे हो शुक्रिया सादजा कराम का, कैसे हो शुक्रिया सादजा कराम का, सफरे जन्नत में हमें साथी चुन लिया, सफरे जन्नत में हमें साथी चुन लिया। रग़बत दिलाई उम्मुल किताब की, रग़बत दिलाई उम्मुल किताब की, कभी पढ़ाया कभी कुछ सुन लिया। मिलेंगे जन्नत के अब्दी लिबास, मिलेंगे जन्नत के अब्दी लिबास, अच्छे गुमान का ताना बाना बुन लिया। निगत परवेज उम्मे अब्दुल गफ्फार। जज़ाकल्लाह सिस्टर, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर देगी। जज़ाकल्लाह जी। और ये मेरे बेटे अब्दुल गफ्फार है ना, ये अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, तो इनके नाम की मैंने कुनियत रख ली हुई है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, सबकी मग़फ़िरत फरमाए जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं जी। आमीन, जज़ाकल्लाह खैर। आपने जज़ाक बहुत अच्छा हमारे साथ मेहनत की, अल्लाह आपको इसका अजर दे, सबको दे, आमीन। सबको मुबारक हो, सारी क्लास को भी मुबारक हो ये सफर। जज़ाकल्लाह जी। जी, एनी ब्रदर एंड सिस्टर, कोई को? जी, इकराम अवान साहब, जी मेरे भाई। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जाज़ सलाम। भाई, एक कमेंट ये है जनरल के इसकी इस कोर्स की इतनी वैल्यू है कि मैंने ये देखा है कि जिस दिन से मैंने स्टार्ट की, ये मेरा पहला कोर्स है, और कि उसके बाद से मेरी नमाज इतनी डिफेक्ट हो गई। कुछ नहीं कह सकते, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह जी। एनी ब्रदर एंड सिस्टर, एनी कमेंट्स, एनी सजेशन को देना चाहें? जी सिस्टर जायदा रफीक। सर बस शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप सबका बहुत 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 शुक्रिया, और अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा दे। हम तो कुछ नहीं कर सकते दुआ के सिवा। बहुत शुक्रिया आपका। जी जज़ाकल्लाह जी। जी ब्रदर मुश्ताक। जी सर, माशाल्लाह बहुत अच्छा कोर्स था सर। तो बड़ी मेहनत से आपने पढ़ाया, शुक्रिया इसका, नंबर 1। नंबर 2, बुक, ये जो बुक है सर, इसमें कुछ एक्सरसाइजेस दी हुई हैं। इसके जो आंसर्स हैं दोज आर नॉट अवेलेबल। अगर वो हो सके बुक के एंड पे जो करेक्ट आंसर्स हैं वो आ जाए तो हमारे लिए, पढ़ने वालों के लिए फायदा होगा कि हम जो एक्सरसाइजेस कर रहे हैं इस बुक के अंदर, तो जो टिक मार्क कर रहे हैं गलत है, ये ठीक है। इसी तरह जो हमारी वर्क बुक है, अब हमें नहीं पता कि हमने जो भी आपको जमा करवा रहे हैं करके उसमें क्या करेक्ट आंसर्स हैं, तो उसकी फीडबैक कैसे हमें मिलेगी इस पे? जी वो मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर कर दूंगा जी। जो वर्क बुक है उसका तो मैं सोल्यूशन आ जाऊंगा। एक्चुअली इस तरह है कि हमारी जो टीम्स होती है ना, वो अनफॉर्चुनेटली ये है कि जो हमारे पास जो एक दो हैं लोग, तो वो जिस तरह आप लोगों ने ग्रुप बनाया था इसी तरह हमारी सिस्टर्स का ग्रुप रहा है, वहां पे तो वर्क बुक वगैरह चेक होती है थोड़ी बहुत, और उन्होंने काफी इनको असाइनमेंट्स वगैरह देती रही हैं। ये हमारे पास है ब्रदर शुएब एक्टिविटीज, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट इसको हम कोशिश करेंगे कि ब्रदर जो है ना हमारे एक ग्रुप बनाकर आपके जो वहाँ पे मसले मसाइल है इस तरह के, वो इंशाल्लाह उसको सॉल्व करते रहें। जैसे वर्क बुक का कोई पेज है, कोई सवाल है आपको समझ नहीं आ रही, तो आप लोग भी कोशिश करें कि इसमें अभी आप अगर 90% अबव आते हैं तो रिवीजन भी करवाएं और उस टीम का हिस्सा भी बन जाए, ताकि जो नए लोग हैं ना उसके लिए। एक्चुअली मेरे पास थोड़ा सा टाइम की मसले होते हैं, ऑफिस वगैरह जाना, ये स्लाइड्स को सीधा करना, आगे पीछे करना, इस तरह के वर्क होमवर्क जो होते हैं आपके, जो क्विजेज वगैरह के, उनको वो सारा करना, तो ये कंपाइल करना इसमें थोड़े से टाइम का है। इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं हम कि एक दो लोग आ जाएं तो आपकी वर्क बुक को साथ साथ चेक कर लिया करेंगे, या वो सेपरेट आपको नाम बता दें कि आपकी वर्क बुक चेक कर लेंगे, या फिर इंशाल्लाह कोई ग्रुप्स में इसका आपको सोल्यूशन निकालेंगे। नेक्स्ट हमारा इसमें प्लान है कि साथ साथ ही ना आपकी वर्क बुक चेक होती रहे ताकि आपको पता चलता रहे। ठीक है ब्रदर, इंशाल्लाह कोशिश की ठीक है, ठीक है। जी। और कोई किसी की सजेशन हो या कोई कमेंट्स? जी एनी ब्रदर एंड सिस्टर्स?
एजाज साहब, सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, सारे जितने भी क्लास है 150 की थी या जो भी लेफ्ट ओवर हैं। दूसरा यही एक मेजर पॉइंट था जो अभी वर्क बुक का है, इसको भी जिस तरह क्विज़ेस हम करते हैं और हर 2 यानी उस लेक्चर्स के बाद या प्रेजेंटेशंस के बाद जो है हम उसको कर लेते हैं, इसी तरह वर्क बुक भी साथ साथ चलनी चाहिए और उसको करेक्ट होते रहना चाहिए। बेसिक पर्पस तो लर्निंग है, न मार्क्स लेना है सेकेंडरी। तो उसमें ये होता है कि हमें सब लोग फिर अभी मसलन वर्क बुक को छोड़ते जाते हैं और कहेंगे आखिर पे कर लेंगे। अगर साथ साथ करेंगे हमें पता चलता जाएगा, खासकर जो ट्रांसलेशन है फ्रॉम अरेबिक टू उर्दू एंड फ्रॉम उर्दू टू अरेबिक, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस कोर्स में बहुत कम उसके ऊपर होता है, लेकिन वर्क बुक में बहुत ज़्यादा दी हुई है। तो मेरा भी यही था जो एक भाई ने अभी कहा है। और दूसरा ये है कि सबसे अच्छी चीज़ इस कोर्स की ये है कि आप जो पढ़ाते हैं वो उसी शाम आप उसको PDF में भेज देते हैं। अभी देखिए मैं 2 हफ्ते तक मैंने क्लासेस नहीं ली, बट आई हैव अटेम्प्टेड, मैंने उससे पढ़ के मैंने क्विज़ेस भी कर दिए, सब कुछ करके 3-4 दिन के अंदर मैं उसको भेज बैठा। तो ये बहुत अच्छा है कि ये जो आप इसको, इसी तरह वर्क बुक का भी यही होना चाहिए। बेसिक पॉइंट है कि हम इम्प्रूव करें और कहाँ हमारी कमजोरियां हैं, वो सारी बात है उससे पता चल जाती है जब इसका टेस्ट होता है या जब इसके आंसर्स हमें मिलते हैं। वंस अगेन जज़ाकल्लाह खैर, आपके साथ आपने इतनी मोहब्बत से हमें पढ़ाया है कि इंशाअल्लाह ताला हम हमेशा आपको दुआएं देते रहेंगे। ठीक है, जज़ाकल्लाह जी। अगर किसी और के कमेंट्स या कोई सवाल है तो कर लें, वरना हम फिनिश करते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हमारी रिवीजन होगी। ये स्लाइड्स इसलिए सामने रखी हुई है तो उसमें कोशिश करना है। अच्छा इसमें मैंने टाइम ये लिखा हुआ है, ये 8:40 पे हमारी स्टार्ट हो जाएगी, 9:40 तक चलेगी। 8:40 से लेके 9:40 तक चलेगी। 9:40 से लेके 10 बजे तक जो क्विज के मुतालिक होंगे वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है जी, ये फर्स्ट डे की बात है। सेकंड डे इंशाल्लाह आपसे एक वाक़या शेयर करेंगे जो कि हमारी लास्ट क्लास होगी। फर्स्ट डे इंशाल्लाह मंडे वाले दिन आपको क्विज के बारे में कितने सवाल होंगे, किस तरह की उसकी होगी, पहले भी मिनट का भी दिया था, इसके बारे में आपको बताएंगे। तो जरा काइंडली टाइम पे ज्वाइन कीजिएगा 8:40 पे। 8:40 पे मोस्टली हमारी रिवीजन स्टार्ट हुई होती है, तो 8:40 से हमने आधे 1 घंटे के अंदर अंदर 20 लेसन क्विकली रिवाइज करने। तो आप लोगों की पार्टिसिपेट से इंशाल्लाह उसको हम लेकर चलेंगे। जी सिस्टर निगत। जी सर, वो सैंपल क्विज भेजेंगे फाइनल का? हाँ जी, उसका ये है कि जी आज तो ये हम क्योंकि वीडियो शेडियो इसको कन्वर्ट करना है, फिर ये भिजवानी होती है, प्लस PDF भिजवानी होती है। तो कल इंशाल्लाह मैं ऑफिस से आके 6 साढ़े 6 तक आपको ये जो एक होमवर्क है ना, 20 लेसन का एक होमवर्क है, वो कल भिजवा देंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट डे जो है ना सैंपल क्विज भिजवा देंगे। ठीक है जी। जी और किसी का है कमेंट्स और एनी सजेशंस? इस तरह में सजेशन आई हैं तो जाहिर है आप लोगों की फीडबैक पे हम आगे इसको लेके चल रहे हैं। जी ब्रदर SM जहीर साहब खामोश बैठे हुए हैं माशाल्लाह, ये बड़े एक्सपर्ट भी हैं और इनकी सजेशन भी हम चाहेंगे कि अगर वो हैं तो। जी ब्रदर जहीर, SM जहीर। जी सर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। आप लोगों की, मैं इस वक्त दरअसल मैं फोन तो लिया हूँ लेकिन आपके साथ राब्ते में हूँ और आम इन स्टोर वो है तो मैं इस वक्त बहरहाल जज़ाकुमुल्लाह खैरा आपके लिए, आपके तमाम टीम के लिए। और अल्लाह आपको, हम क्या कहेंगे, अल्लाह ही आपको इसका अजर देगा इंशाल्लाह। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये तो ऐसा है कि हमेशा ये जितने भी लोग करेंगे उसका आपको मिलता ही रहेगा इंशाल्लाह ताला, आपको भी और जितने भी है अल-फलाह वाले या सब। तो आप हमें भी दुआ में याद रखिएगा। ओके, तो अच्छी बात है सर, थैंक यू। जी जज़ाकल्लाह। जी ब्रदर इकराम अवान साहब। हाँ जी सर, जस्ट एक कमेंट था, ये टाइमिंग आपने बड़े अच्छे सेलेक्ट की हैं। आई थिंक ये
पूरी दुनिया के टाइम जोन्स के मुताबिक आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम, और इसी को मेंटेन कीजिएगा, मेरा ख्याल है बहुत अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया। जी जी, इसी को ही रखें। गर्मी में हम थोड़ा सा लेट कर लेते होते हैं, हालांकि वो बड़ा मसला बनता है। वो 10 बजे से स्टार्ट करके 11 बजे होती हैं, लेकिन कोशिश ये होती है कि हमारा 8 ये जो है ना 9 to 10 ही चलती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कोर्स भी सेम टाइम में ही है, वो इंशाल्लाह अच्छा। जब फिनिश हो जाएगा। वो एक्चुअली वीक में 3 क्लासेस होंगी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे होंगी, और इंशाल्लाह 8 वीक के अंदर अंदर वो फिनिश हो जाएगा। अच्छा, बहुत शुक्रिया। क्योंकि रमजान आ रहा है, रमजान में से पहले पहले हम इसको इंशाल्लाह फिनिश करेंगे। जी, अगर किसी कमेंट्स या कोई क्वेश्चन या कोई सजेशन है, ज़ाहिर आप लोगों की जो सजेशन होती हैं उसी पे हम लोग आगे लेके चल रहे होते हैं। आपकी फीडबैक्स अगर कोई है तो ठीक है, वरना पर इंशाल्लाह हम इसको फिनिश कर लेते हैं। नेक्स्ट वीक तक फिर आपसे इजाज़त चाहेंगे। चलें ठीक है, कुछ सजेशन हुई तो नेक्स्ट क्लास में। सर वेडनेसडे को तो QC2 की क्लास होती है, तो फिर उससे पहले हुआ करेगी इसकी? नहीं, वो टाइम सेम हो जाएगा, वो आपका क्लैश करेगा। टाइम सेम ही हो जाएगा, तो वो क्या करेंगे? आप QC2 ले लिया करें ना, उसमें कोई मजे अच्छा ठीक है, ठीक, सुन लिया करें। जी ठीक है। ठीक है जी, तो इस दुआ के साथ अल्लाह ताला से दुआ है कि हम कुरान को समझने, पढ़ने, गौर करने, याद करने, अमल करने और इसके नफाज और इसके फिल लाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छे भाई। जज़ाकल्लाह खैर।